ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਪੜਤਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੱਲਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ जी। डल्ला जी, पंजाब की सियासत जो है पखी हुई है। साबका मंत्री भारत भूषण आशू की गिरफ्तारी तो बाद सो इसी मामले के उपर नवे अपडेटा के उपर गल जरूर करांगे। नाल दी नाल जो भगवंत मान ने वड्डा बयान दिता उसका पक्ष भी समझने की कोशिश करांगे। जो उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ आके कहते सी गिरफ्तार कर लो तो फिर हुण गिरफ्तार कर लिया, की मायने अगों निकलते हैं, वो समझने की कोशिश करांगे। दूजे पासे दिल्ली दे विच बीजेपी जो दोष लगा रही है आम आदमी पार्टी के उपर, उसनूं लैके सियासत की मोड़ लै रही है, उसके उपर भी गल आपां जरूर करांगे। तां डल्ला जी गल करांगे साबका मंत्री भारत भूषण आशू, जिन्हां नूं कि कल लुधियाना की अदालत विच पेश किया गया। परसों उन्हां दी गिरफ्तारी हुई सी ते नाल दी नाल जो है 27 अगस्त तक विजिलेंस ने उन्हां नूं रिमांड ते लै लिया। सो विजिलेंस ब्यूरो वालों कई तरह के खुलासे भी किए गए ने ते इस मामले नूं पूरी तरीके नाल जानना चाहांगे डल्ला जी, की लीगल अपडेट है ते नाल दी नाल इसदे पोलीटिकल अपडेट बारे भी समझना चाहांगे। इस पूरे मामले नूं लैके किस तरीके वाल, किस दिशा वाल पंजाब की सियासत बदलती दिख रही है। हरजोत जी, तुहाडा सवाल है जिहड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। कल भारत भूषण आशू नूं पेश कर दिता गया। कल 24 घंटे पूरे होने तो पहला जदों भी किसी मुलजम नूं गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के विच उसनूं अदालत दे विच पेश किया जाना जरूरी हुंदा है। उसका मैडिकल भी हुंदा है। भारत भूषण आशू का भी मैडिकल किया गया, मैडिकल कराया गया सिविल हॉस्पिटल तो, और उस तो बाद उन्होंने अदालत दे विच पेश किया गया। चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने लुधियाना दे विच उन्हां दे जज साहब ने सुमित मक्कड़ जी की अदालत दे विच उन्होंने पेश किया गया सी और विजिलेंस वालों भी अदालत दे विच अपना पक्ष रखा गया। विजिलेंस कई दिनों का रिमांड मांग रही सी। लगातार जिहड़े भारत भूषण आशू के डिफेंस कौंसल सी, उन्होंने बचाव पक्ष के वकील सी भारत भूषण आशू के, उन्होंने यही तर्क सी कि किसी तरह की रिकवरी नहीं हुई। गिरफ्तार जदा भारत भूषण आशू उन्होंने किया गया सिर्फ वो बयानों के आधार पर किया गया, जबकि विजिलेंस ब्यूरो वालों कहा गया कि असी पिछले लंबे समय तो तफ्तीश कर रहे हैं, बहुत ठोस साड़ी तफ्तीश हुई है और साढ़े कोले जिहड़े जिहड़े बयान ने असी उन्होंने वैरीफाई किया है हुण तक, और हुण असी इस इन्वेस्टिगेशन नूं होर अगे लैके जाने। विजिलेंस ब्यूरो वालों साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जिहड़ी गल है वो भी कही गई। उन्होंने दस्सिया कि किवें किवें बहुत सारे लूप होल्स ने इस पूरे मामले दे विच, और विजिलेंस ब्यूरो का कहना है कि सरकारी खजाने नूं भी जिहड़ा नुकसान है पहुंचिया। सो इस तरीके के पक्ष सारिਆਂ ने संकेतक तौर पर शब्द मैं अपने वरत रहा, इस तरह के पक्ष जिहड़े उन्होंने रखे और 27/8/22 तक भारत भूषण आशू उन्हों का जिहड़ा रिमांड है वो उन्होंने रिमांड पर भेज दिता गया। 27 अगस्त तक अगले 4 दिन भारत भूषण आशू रिमांड पर रहेंगे और इस तरह जिहड़े एक होर ठेकेदार ने जिन्होंने लगातार रिमांड ते विजिलेंस ब्यूरो वालों रखा गया, जिन्होंने गिरफ्तार किया गया सी तेलू राम, जिन्होंने बयान भी दिता सी। तेलू राम उन्होंने बयान भी दिता सी कि साबका अफसर नूं उन्होंने रिश्वत के पैसे दिते। उन्होंने कई एलीगेशन रिश्वत के जिहड़े ने विजिलेंस ब्यूरो ने एक प्रैस रिलीज़ जारी की सी अंग्रेजी उहदे विच बकायदा दस्सिया गया सी। सो तेलू राम उन्होंने अगले 2 दिन लिए 25/8 तक, अज 24 तरीक है, कल रिमांड दिता गया सी। सो 25 तक अज और कल तेलू राम भी जुडिशल पुलिस रिमांड पर रहेंगे विजिलेंस ब्यूरो कोले। उन्होंने हुण दोबारा 25 तरीक नूं पेश किया जाएगा शाम नूं, और भारत भूषण आशू नूं दोबारा 27 तरीक नूं शाम नूं पेश किया जाएगा। सो 4 दिन भारत भूषण आशू हरजोत जी विजिलेंस ब्यूरो की कस्टडी च रहेंगे। इस दरमियान मैनूं लगता है कि तेलू राम और भारत भूषण आशू उन्होंने या होर जिहड़े मुलजम फड़े गए हैं उन्होंने आमने सामने किया जाऊगा। जिसनूं पीए किया जा रहा भारत भूषण आशू का मीनू पंकज मल्होत्रा, उन्हों दे सरैंडर या उन्हों की गिरफ्तारी की हजे कोई गल सामने नहीं आई। उन्होंने अपने बयानों के विच की किया आउंदे दिनों के विच ये भी इन्वेस्टिगेट करेगी विजिलेंस ब्यूरो। देखो विजिलेंस ब्यूरो के अफसर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन भी करनगे कि जिस तरह के शिकायत दे विच जिहड़ी ठेकेदारां ने शिकायत दी है, गुरप्रीत सिंह उन्होंने शिकायत दी है, उहदे विच बहुत सारे पॉइंट दिते गए ने कि किवें टेंडर दिते गए, किवें बहुत सारे लोगों को टेंडर की प्रक्रिया तो वखरा कर दिता गया, कि ये पिछे साजिश सी, जिहड़े टेंडर दिते गए कि वध मुल दे दिते गए, कि सरकारी खजाने नूं उहदे नाल नुकसान होया, कि पंजाब के खजाने नूं उहदे नाल सट वजी, कि कुछ लोगों ने उहदे नाल फायदा कमाया, कि उहदे नाल गरीब
ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਡਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਈ। ਕੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਫਾਲਟੀ ਸੀ? ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ? ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਸੀ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਸੀਗੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਹਰਜੋਤ ਜੀ। ਅਗਲੇ 4 ਦਿਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਹੈ ਉਹ ਫਰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਹਰਜੋਤ ਜੀ। ਜੀ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸੀ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਰਾਜ ਜੋ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜੋ ਹੈ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਕਈ ਆਗੂ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਕਈ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕੱਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਈ MLA ਨੇ, ਐਕਸ MLA ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਹੱਸਮਈ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਕੱਠ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਲੋਕ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾੜੀ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ, ਕੁਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਥ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਟ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਆ ਜੂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਆਉਣੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਪਟ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਖਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੀਡਰ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਹਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕੌਣ ਕਰਪਟ ਹੈ। ਜੀ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਹਲਚਲ ਕਿਉਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੱਲਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੀੜਿਤ ਨੇ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੇ ਤੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਰਲਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਬॉयਜ਼ ਵੀ ਨੇ। 39% ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਅਚੀਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਜਦਕਿ ਕੋਟਾ 33% ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਔਰ ਕੱਲ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ।
ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲੇ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਰੰਭੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 1-1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਅਫਸਰ, ਕਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਨੈਂਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੱਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਓ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੰਤਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਡੀਓ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਜਾਓ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਆ ਗਿਆ ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਫੜ ਲਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਫੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ। ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਬੀਰਾ ਤੇਰੀ ਝੋਂਪੜੀ ਗਲ ਕਟਿयन ਕੇ ਪਾਸ, ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਭਰਨਗੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੈ ਉਦਾਸ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੋਈ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਲ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਗਲਤੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਿਆ, 1 ਮਿੰਟ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਿਆ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸਹੀ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਐਸੇ ਬਥੇਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਡਮ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲੈ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਨਗਦ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਾਰੇ ਚੈੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਾਰੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਸੰਮਨ ਦੇ ਕੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, 16 ਤਰੀਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦਾ, ਘੜੀਸ ਲਿਆਂਦਾ, 3 ਵਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕੱਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਗਏ
ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕੱਲ ਦੀ ਰਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹ ਦਾ ਇਨਹੇਲਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਸਥਮੈਟਿਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ। ਤੇ ਸੋ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ CBI ਦੇ ਛਾਪੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ CM ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੋ BJP ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਹੈ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਫੇਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। BJP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ MP ਨੇ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਸੇਲਰ ਹੋਊ ਸਿਰਫ ਹੋਲਸੇਲਰ ਹੋਊ, ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਰਤਾ ਹੋਊ ਉਹ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਊ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਹੋਊ ਜਾਂ ਰਿਟੇਲਰ ਹੋਊ ਉਹ ਹੋਲਸੇਲਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਤਪਾਦਕ ਨਾ ਸੈਲਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਰਿਟੇਲਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਲਸੇਲਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਤਰੁਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਘਟਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। BJP ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, BJP ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ। BJP ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਦੇਣ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, MLA ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧੂਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਜੋਤ ਜੀ।